डीजे बापी प्रेजेंटेशन। मुखे बोलो तारना, मुखे बोलो तारना, भजो भजो मुखे बोलो
তার নাম। রৌরব নরকে মাঝে মুখে বড় তার নাম। ভজ ভজ রে মন দৃঢ় করে মুখে বড় তার নাম, মুখে বড় তার নাম। লোচন ভাবে অনুমুখনে মিছাই জনম গেল। হরি না ভজিল বিষয়ে মজিল হৃদয়ে রহল শেল, মুখে বড় তার নাম। ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করে মুখে বড় তার নাম, 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 মুখে বড় তার নাম। শ্রী গুরু প্রেমানন্দে নিতা
सुमरा सुखधा जगत में जीवन दो दिन का हरि नाम सुमरा सुखधा जगत में जीवन दो दिन का पाप कपट कर माया छोड़े गर्व करे धन का सब ही छोड़ कर चल मुसाफिर सब ही छोड़ कर चल मुसाफिर बास हुआ बन का जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का हरि नाम संसार सपन की खेला पले पले क्षण का ब्रह्मानंद भजन कर बंद ब्रह्मानंद भजन कर बंद नाथ निरंजन जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का हरि नाम सुमर सुखधा जगत में जीवन दो दिन का हरि नाम जय जय देव हरे माधवा 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 जय जय देव हरे श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे माधवा जय जय देव हरे माधवा जय जय देव हरे माधवा जय जय देव
दीनमणिमण्डल मण्डन भवखण्डन मुनिजन मानस हंस जय जय देव माधवा जय जय देव हरे 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 काले विषधर गंजन जनरंजन जदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे माधवा जय जय देव हरे माधवा जय जय देव हरे माधवा जय जय देव हरे वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रयातं साग्रयातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सजीवं साद्वैतं सावधूतं धूतं परिजानसहितं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं देवं श्रीराधा कृष्ण पादान पादानं सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितान् नीतांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे नमः कृष्ण करुणा सिंधो करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिकान्त्य कान्त्य राधाकान्त्य नमः नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी देवी त्वं नमामि हरिप्रिया हरिप्रिया नित्यानन्दमहं वन्दे वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं कुण्डलं चैतन्याग्रजरूपेण रूपेण पवित्रीकृतभूतलं भूतलं विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार अवतारो शरणागत दीनाथ दीनार्थ
परित्राणपरायणे परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी देवी नारायणी नमस्ते नमस्तुते ॐ नमः शिवाय शान्ताय शान्ताय कारणत्रय हेतवे हेतवे निवेदयामि चातमानं मानं त्वङ्गति परमेश्वर परमेश्वर वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च यस्य कृपासिन्धुभैव देव च पतितानं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो नमः सर्वब्राह्मणेभ्यो नमो नमः नमो नमः सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः पितृमातृचरणेभ्यो नमो नमः नित्यानन्द जगतगुरु আমাদের গৌরবঞ্ছা কল্পতরু নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু সীতানাথ পণ্ডিত শ্রীবাস প্রভু সীতানাথ পণ্ডিত শ্রীবাস গৌর আমার গদাধরের প্রাণ নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু সীতানাথ পণ্ডিত শ্রীবাস প্রভু সীতানাথ পণ্ডিত শ্রীবাস গৌর আমার গদাধরের প্রাণ নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু আমাদের নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু নিত্যানন্দ জগৎ গুরু গৌর বাঞ্ছা কল্পতরু জনিতাই জয় গৌর জয় রাধেশ্যাম হরে দাম ও ও ও ও হে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ও দামন রূপ বলো রূপে কিসে বাত ও ও কিসে বাত লনা দিব ও কি আহা মোরি দামিনী নমো মরি মরি
ওরা রূপে কিসে বা তুলনা দিব ও পিয়া মরি মরিয়া গোরা রূপ দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে। যে রাগের উপর দিয়ে গানটি এখন গাওয়া হচ্ছে সবার পরিচিত রাগ, যারা গান বাজনা শেখেন বা শিখেছেন। সেই উত্তম বাবুর মুখ দিয়ে শুনছিলাম এখানে গান বাজনা শোনার মানুষও যেমন আছে, গান বাজনা শেখার মানুষও আছে, যার জন্য যে রাগেরটা এখন গানটি গাইছি সবার পরিচিত রাগ। রাগটির নাম রাগ কলাবতী। দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেয় দর পকিদা গোরা রূপে নয়ন দিয়ে দূরে গেয় গোরা রূপে নয়ন দিয়ে দূরে গেয় সগ পধনি দ পগ পধনি দ পগ পগ সগ পধনি দ গ পধনি স গ পগ সানি দ পগ পধনি দ পগ পগ সগ পধনি দ सतत नि द द प प ग प ध नि सा नि द प ग प ध प ग प ग स दूरे गयो गोरा रूपे नयन दिए दूरे गयो रूपेर तुलना मेले ना তুলনা মেলে না এমন ভুবন মোহন গোরা রূপের তুলনা মেলে না 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 রূপ সিন্ধুর এক বিন্দু 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 তুলনা মেলে না
রূপ সিন্ধুর এক বিন্দু তুলনা মেলে না। তার রূপ সিন্ধুর এক বিন্দু বলো কিসে বা তুলনা দিব। রূপ সিন্ধুর এক বিন্দুর কিসের বা তুলনা দেব। 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 তুলনা মিলে না। দূরে গেও গোরা রূপে নয়ন দিয়ে দূরে গেও नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्ता प्रीत नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशमिहा जनिनानुरागः। जनिताय समवेत गौर गोविंद अनुरागी भक्तमंडली सबार श्रीचरणे अधमेर कोटि कोटि भुलुंठित दंडवत प्रणाम। आज এই রাত্রিবেলায় সবাই মিলে সমবেত হয়েছি লক্ষ্য প্রত্যেকের একটাই, ঈশ্বরের ভজনার লয়ে কলিকালের মাভৈ মুক্তিমন্ত হরিনাম সংকীর্তনার সাধন। এটি মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটার পিছনে একটি উপলক্ষ্য রয়েছে যেটি আপনাদের সবার জানা। লক্ষ্যটার পিছনে একটি উপলক্ষ্য রয়েছে যেটি আপনাদের সবার জানা। আপনাদের এই পাতাল ভেদী বাবা ভোলানাথ, তার চরণতলে আপনারা প্রতি বছর এইভাবেই হরিগুণানুগুণ কীর্তন রসে মাতোয়ারা হন। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। তবে ব্যতিক্রম হয়েছে একটা, কি এবছর এই অধমটির সৌভাগ্য হয়েছে আপনাদের সবার চরণধুলিতে স্নান করার। তা সেই সৌভাগ্যটুকু যারা যারা করে দিয়েছেন সবার শ্রীচরণে, কমিটির বাবাদের দাদাদের সবার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। এই যে ভোলানাথের চরণতলে আমরা সবাই মিলে সমবেত হয়েছি, বৈষ্ণবদের চূড়ামণি দ্বাদশ প্রধান বৈষ্ণবের মধ্যে বলা হচ্ছে ভোলানাথ সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু, বৈষ্ণবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি কাউকে বলা যায় তিনি ভোলানাথ। সেই ভোলানাথ তিনি পঞ্চানন, সদা সর্বদা তার যে আরাধ্য ধন সেই ভগবানের গুণানুগুণ কীর্তন রসে মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। সেই ভোলানাথের চরণতলে আমরা আজকে এসেছি ভগবানের কথা শুনবো বলে, ভগবানের গুণকীর্তনে মাতোয়ারা হব বলে। এ কম বড় পাওনা নয়। এসেই দেখলাম আপনাদের শিব মন্দির যখন এসেছি, পৌঁছেছি যখন, তখন আপনাদের দণ্ডি দেওয়ার এত ভক্তি, এত অনুরাগ ছিল যে আমি এসে পৌঁছাতে পারিনি। ফিরে আসার সময় বললাম যখন কীর্তনে আসবো তখন তো বাবা ভালো করে দর্শন দেবেন। তা সেই দর্শন নিতে গিয়ে দেখলাম প্রথমেই নন্দী মহারাজ, বেশ বলিষ্ঠ নন্দী মহারাজ। অন্যান্য মন্দিরে গিয়ে দেখি ছোটোখাটো থাকে, তবে এখানে নন্দী মহারাজ বেশ বলিষ্ঠ। এই নন্দী মহারাজ সদা সর্বদা মন্দিরের বাইরে কিন্তু প্রহরীর কাজ করেন, মনে রাখবেন। এই নন্দী মহারাজ বুঝেছেন তো, ষাঁড়টা সাপ, ওই নন্দী মহারাজ সদা সর্বদা ভোলানাথের মন্দিরে প্রহরীর কাজ করেন এবং ভক্তগণের মহৎ অনুভব এবং শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী ওই নন্দী মহারাজের কানে কানে আগে প্রার্থনা জানাতে হয়। আমি ভোলানাথের কাছে কি চাইতে যাব, কেমন আমার চাওয়াটা হবে, আগে নন্দী মহারাজের কাছে সব কিছু জমা দিতে হয়। নন্দী মহারাজ যদি মনে করেন সেটি ভোলানাথের কাছে পাঠাবেন, তবে আপনার চাওয়া পাওয়ার সম্পূর্ণ হলে হতে পারে। তা আপনারা ইতিপূর্বে নন্দী মহারাজের ব্যাখ্যা শুনেছেন, উত্তমবাবুর মুখ দিয়ে শুনছিলাম। আজকে আমরা একটু শিবকে দেখতে কেমন প্রথমে জেনে নিই। আজকে আমরা যে লীলা স্মরণ করব, ও ভক্তমণ্ডলী, রাসলীলার আগে যে লীলাটি স্মরণ করা হয় আজকে শুধু সেই লীলাটি আস্বাদন করব। এসের থেকে আমাকে বাবারা বলছিলেন, দাদারা বলছিলেন যে আপনার যেটা ভালো লাগবে সেটা গাইবেন।
বলে আমার ভালো লাগা গাইলে তো হবে না, যেটা ভোলানাথের ভালো লাগবে উনি ওটাই শুনবেন, ওনার যেটা পছন্দ সেটা শুনবেন। তা এখন আমরা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লীলা যেটি হয়, রাসলীলার আগে অষ্টকালীন লীলাবাসরে যে লীলাটি পরিবেশন হয় আজকে সেই লীলাটি পরিবেশন করব। যে লীলা পরিবেশন হবে লীলার নাম রূপানুরাগ। ভগবানকে দেখতে কেমন, তা ভগবানকে দেখতে কেমন সেই রূপের বর্ণনা তো আস্বাদন করব। তার আগে যে ভোলানাথের চরণতলে বসেছি সেই ভোলানাথকে দেখতে কেমন একটু প্রাণ ভরে আস্বাদন করে নিই। ও মায়েরা, কয়েকদিন আগে এই শিবরাত্রি ব্রত গেল, আপনারা সবাই শিবরাত্রি করেছেন না? মনে রাখবেন, শিবরাত্রি বছরে একবার হয় না কিন্তু মায়েরা। আমাদের মনের মধ্যে অনেকেই ভুল ধারণা রয়েছে, শিবরাত্রি বছরে একবার হয়। মনে রাখবেন, বছরে 12টি শিবরাত্রি রয়েছে, 12টি শিবরাত্রি। প্রতি মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীর দিনটাই হচ্ছে শিবরাত্রির দিন। তবে এই যে শিবরাত্রিটা গেল এটিকে বলা হয় মহাশিবরাত্রি। মহাশিবরাত্রি সেই দিনেতে ভোলানাথ এবং পার্বতীর বিবাহ হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী হর পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। আবার কোনো গ্রন্থ অনুযায়ী ওই দিনই সমুদ্র মন্থনে প্রথমবার কালকূট হলাহল বিষ উঠে আসে। আর অমৃতের বেলায় তো অসুর আর দেবতাদের খুব লড়াই, কিন্তু যখন বিষ উঠেছে বাজে জিনিস কে নেবে? সঙ্গে সঙ্গে মাথা পেতে দিলেন ভোলানাথ, বললেন আমি তো রয়েছি। ভোলানাথ নিজের কণ্ঠের মাঝখানে সেই কালকূট বিষ ওই দিনেই ধারণ করেছিলেন এবং নীলকণ্ঠ তার নাম হয়েছিল। সেই যে শিবরাত্রিতে আমরা সবাই শিবের মাথায় জল ঢালছি, এই শিব দেখতে কি এরকম কালো কুচকুচে নাকি? শিবের রূপের বড় অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে, কত বর্ণনা। যেমন ধরুন হর পার্বতীর যুগল প্রণাম যদি রাখেন, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलानाथ देखते केमन? कर्पूर गौरम, कर्पूरेर मतो फर्सा। भोलानाथ कर्पूरेर मतो फर्सा, कालो नन। तिनी केमन? करुणावतारम, तिनी करुणार अवतार। आरो रयेछे तार गुणावली, तिनी संसार सारम, गोटा संसारेर सार तिनी। भुजगेंद्रहारम, गलाय जे माला परे रयेछेन सेटी रजनीगंधार माला नय, किसेर माला? सापेर माला। भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम। भोलानाथ केमन? बसंत ऋतुर मतो। এই যে এখন যেমন বসন্তকাল চলছে, না ঠান্ডা না গরম। সন্ধ্যের দিকে গরম লাগছে, ভোরবেলাতে ঠান্ডা লাগছে, হচ্ছে না? তা এখনকার ঋতুটা যেমন না ঠান্ডা না গরম, ভোলানাথ তো সেই রকম না ঠান্ডা না গরম। রেগে গেলে প্রচণ্ড গরম, আর ঠান্ডা থাকলে ভীষণ ঠান্ডা। খুব অল্পেই সন্তুষ্ট হন, যার জন্য ভোলানাথের অপর নাম আশুতোষ। সদা বসন্তম হৃদয়ার বৃন্দে ভবম ভবানী সহিতম নমামি। তাই শিবের রূপের বর্ণনা বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন শিবের ধ্যান মন্ত্র রয়েছে না, আপনারা যারা শিবের পূজা করেন তারা জানেন শিবের ধ্যান মন্ত্র কেমন? ওম ধ্যায় নিত্যম মহেশ্বরম রজতগিরিনিভম চারুচন্দাবতংসন রত্নাকল্পজলাঙ্ঘং পরশুমিগবরাভীতিহস্ত্যম প্রসন্ন্যম পদ্মাসিনং স্ততুর অমরগণেরব্ঘ্রকীর্তিম বসানম विश्यद्यां विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्तं त्रिनेत्यम। শিব কেমন? ধ্যায় নিত্যম মহেশম। ও মায়েরা, এই যে ভোলানাথের কাছে বসেছেন, মন দিয়ে শুনে নিতে হবে। আগে ভোলানাথের রূপ কেমন, তারপর তো আস্বাদন করব ভগবানকে দেখতে কেমন। ভোলানাথ কেমন রূপটি তার? ধ্যায় নিত্যম মহেশম। আমি নিত্য সেই মহেশ ভোলানাথকে ধ্যান করি। তাকে দেখতে কেমন? রজতগিরিনিভম। তিনি যখন ধ্যান করতে বসতেন মনে হতো রজতের পর্বত রয়েছে। রজত মানে রূপো, রূপো। দেখে মনে হতো যেন রূপোর পাহাড় বসে রয়েছে। তিনি যখন ধ্যান করতে বসতেন, এত ফর্সা ছিলেন তিনি, দেখে মনে হতো রূপোর পাহাড় বসে আছে। রজতগিরিনিভম চারুচন্দা অবতংসন। চারুচন্দা মানে মাথার ওপর সরু এক ফালি চাঁদ রয়েছে শিবের, জটার ওপর এক ফালি চাঁদ। রত্নাকল্পজলাঙ্ঘং পরশুমিগবরাভীতিহস্তম প্রসন্নম। ও ভক্তমণ্ডলী,
ভোলানাথের 4টি বাহুর বর্ণনা করা হয়েছে। 4টি বাহুতে কি রয়েছে? পারশু। প্রথম বাহুতেই রয়েছে পরশু মানে কুঠার। এক হাতে রয়েছে ভোলানাথের কুঠার পারশু। মৃগবারা, মৃগ শিষ্য মুদ্রাযুক্ত তার একটি হাত, এই যে এই রকমের ভোলানাথের একটি হাত এই রকম করে রয়েছেন ভোলানাথ। এক হাতে কুঠার, এক হাতে এই রকম করে আছেন পারশু মৃগবারা। মৃগ শিষ্য মুদ্রা, বরা মানে বর দিচ্ছেন তিনি এক হাতে, আর এক হাতে অভয় দিচ্ছেন পারশু মৃগবারা। অভৃতি মানে অভয় দেওয়া। অভৃতি হস্তম প্রসন্নম পদ্মাসীনম, তিনি পদ্মাসনে বসে আছেন। সমন্তাৎ ততুর অমরগণের ব্যাঘ্রকীর্তিং বসানা, পদ্মাসীনম তিনি পদ্মাসনে বসে আছেন। সমন্তাৎ মানে তার চারিদিকে তাকে বন্দনা করছেন সকল দেবতাগণ। অমরগণের, অমরগণ মানে দেবতা যাদের মৃত্যু নেই। দেবতারা ভোলানাথকে চতুর্দিকে স্তুতি করছেন। তার পরিধানে পোশাক কি রয়েছে? ও ভক্তমণ্ডলী, ভোলানাথ কি পরেন? আমাদের মতো কাপড় চোপড় পরেন নাকি সিল্কের? কি পরেন? বাঘের ছাল, শুধু বাঘের ছাল, আর কোনো কাপড় টাপড় পরেন? আর কোনো কাপড় পরেন না। শুনে রাখুন, ভোলানাথ শুধু বাঘের ছাল পরেন না, এই ধ্যানেতে বর্ণনা করা রয়েছে। তিনি কি পরেন? ব্যাঘ্রকীর্তিম বাসানা, বাঘের ছাল যেমন তিনি পরেন তেমন তিনি পরেন কীর্তি, কীর্তির ছাল। কীর্তি মানে হরিণের চামড়া, কোমরের দিকটা থাকে, গোটাটাই যদি বাঘের ছাল জড়িয়ে দিই তাহলে শিব হলো না। শিবের আসল রূপ কোমরের দিকটাতে থাকবে বাঘের ছাল, আর ওপরে থাকবে মানে গায়ের ওপরে থাকবে হরিণের ছাল। কীর্তি মানে হরিণের ছাল, কীর্তিবাস বলা হয় না? কীর্তিবাস যার, ব্যাঘ্র কীর্তিম বাসানাম মানে বাঘের ছালও পরেছেন আবার হরিণের ছালও পরেছেন। ওপরের দিকে থাকে হরিণের ছাল। দেখবেন ব্রাহ্মণ যারা, তাদের পৈতার সময় হরিণের ছাল দেওয়া হতো আগেকার দিনে, গোটাটাই হরিণের ছাল দিয়ে পৈতে বানানো হতো। এখন তার হরিণের ছাল এত সহজে পাওয়া যায় না, দর্শকর্মার দোকান থেকে একটা টুকরো কিনে নিয়ে আসা হয়, আর সেটাকেই বেঁধে উপনয়নের সময় দেওয়া হয়। তা ব্যাঘ্র কীর্তিম বাসানাম মানে নিচেরটা বাঘের ছাল, ওপরে কীর্তি পরে রয়েছেন তিনি, এটাই তার বসন। বিশ্বাত্যাং বিশ্ববীজং, তিনি গোটা বিশ্বের বীজ, বিশ্বের আধার তিনি। নিখিল ভয় হরম, গোটা জগতের যত ভয় সব তিনি হরণ করে নেন। পঞ্চবক্তম ত্রিনেত্যম, তার 5টি মাথা, প্রত্যেকটি মাথাতে 3টি করে নয়ন। তাহলে বোঝা গেল ভোলানাথের রূপ কেমন। ও মায়েরা, এবার ধারণা হবে তো ভোলানাথ কেমন। ভোলানাথ রূপোর পর্বতের মতো দেখতে, চকচকে, নিচের দিকে যেমন বাঘের ছাল, ওপরে পড়ে রয়েছেন হরিণের ছাল, 5টি মাথা, 3টি করে প্রত্যেকটি মাথায় নয়ন। 3টি করে মানে 3 পাছা 15টি চোখ রয়েছে ভোলানাথের। এই তো গেল ভোলানাথের রূপ। এবার আসুন লীলার মধ্যে প্রবেশ করি, সেই ভোলানাথকে স্মরণ করেই। একটি শ্লোক বলে কীর্তন শুরু হয়েছে, সেই শ্লোকটি একটু ব্যাখ্যা শুনে নিই, তারপরে মূল লীলায় প্রবেশ করব। যে শ্লোকটি বলে কীর্তন শুরু হয়েছে, ও ভক্তমণ্ডলী, এই নিতাই আর গৌর যদি 2 ভাই একত্রিত হয়ে না আসতেন বাংলার বুকে, বাঙালি জাতি কোনোদিন যে এক জায়গায় বসে কীর্তন শুনবে এটা কল্পনার বাইরে ছিল। আজকে দেখুন, আপনাদের গ্রামে প্রথমবার এসেছি, সবাইকে তো চিনি না, 2-1 জনের সাথে পরিচয় হলো, সবাইকে তো চিনি না। নিজেদের দিকে প্রশ্ন করে দেখুন, এখানে উঁচু জাতির পাশে বসে কীর্তন শুনছেন কোনো নিচু জাতির মানুষ, কোনো খুব পণ্ডিত মানুষ, তার পাশে বসে কীর্তন শুনছেন, উনানতে গিয়ে পান্তা ফুরিয়ে যায় গরিব মানুষ বা অশিক্ষিত মানুষ। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, তার পাশে গরিব মানুষ। তাহলে পণ্ডিত, মূর্খ, উঁচ নিচ, ধনী দরিদ্র সমস্ত ভেদাভেদ যিনি মিলিয়ে মিশে একাকার করে দিলেন, তিনিই তো কলির ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। আর সঙ্গে যাকে পেলেন তিনি আমাদের বীরভূমির বীর মাটির রত্ন ধন। তিনি কে? চৈতন্য মহাপ্রভুরই অভিন্ন তনু শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। এই নিতাই আর গৌর যদি না আসতেন বাঙালি জাতি উদ্ধার হতো। আমি আমার ভাষায় বললে বলবো, গৌরের থেকেও নিতাইয়ের অবদান বৈষ্ণব জগতে একটু হলেও বেশি। ভাববেন না যেন যে বীরভূম থেকে এসেছি বলে নিতাইকে নিয়ে বেশি করে ঢোল বাজাচ্ছি। নিতাই তো আমাদের জেলাতে জন্মগ্রহণ করেছেন। গৌরহরি যেমন নবদ্বীপে, নিতাইয়ের জন্মস্থান কিন্তু বীরভূম জেলায়। গেছেন? এই তো এসেই শুনলাম একজন বাবা
মানে আজকে যিনি কীর্তনের ব্যয়ভার বহন করেছেন সেই বাড়িরই দাদা, তিনি নিতাই বাড়ি থেকে দিন 15 আগে ফিরে এসেছেন। তা আপনারা নিত্যানন্দের জন্মস্থান যাবেন, তারাপীঠ গেছেন তো? তারাপীঠ থেকে মাত্র 9 কিলোমিটার দূরে নিত্যানন্দের জন্মস্থান। পৃথিবীতে কোনো বিতর্ক নেই নিতাইয়ের জন্মস্থান নিয়ে। গৌরহরির জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, এ বলে আমাদেরটা ঠিক, ও বলে আমাদেরটা ঠিক। কিন্তু নিত্যানন্দের জন্মস্থান পৃথিবীতে একটা জায়গাতেই, সেটা হচ্ছে এক চক্রাধাম। গিয়ে দর্শন করবেন। এই নিতাইয়ের মহিমা কেমন ছিল জানেন মায়েরা? তখনকার দিনে বাংলার ঘরে ঘরে নিত্যানন্দের মহিমা। আর এমন নিতাইয়ের মহিমার একটা কীর্তন রয়েছে না, যে কীর্তন থেকে রবীন্দ্রনাথ হুবহু সুর নিয়েছেন। মূল সুরটা কিন্তু নিতাইয়ের মহিমা কীর্তনের। কোন গান বলুন তো? সবার পরিচিত, হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই। আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই নিত গৌর ডাকরে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নিত গৌর ডাকরে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নিত গৌর। যদি মনে করে নিতাই গৌর দিলে দিতে পারে একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই নবরূপ ডাকরে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নবরূপ ডাকরে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নবরূপ। নবরাস বিহারী নিতাই খানেক পুরুষ খানেক নারী একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। বাংলার ঘরে ঘরে নিতাইয়ের এই মহিমা তখনকার দিনে প্রচারিত ছিল, যার থেকে রবীন্দ্রনাথ এমন সুর নিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতটা আমরা সবাই জানি। কোন গান বলুন তো? এই সুরে রবীন্দ্রনাথ কোন গান লিখেছেন? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। মূল সুরটা কিন্তু এই গানের রবীন্দ্রনাথের লেখানো, মানে তৈরি করা নয়। মূল সুরটা নিত্যানন্দ মহিমা কীর্তন। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। নিতাইয়ের এমন মহিমা ছিল ও ভক্তমণ্ডলী, নিত্যানন্দ প্রভু তার এমন মহিমা ছিল যে বাংলার মানুষকে একত্রিত করার জন্য সর্বপ্রথম জাতিভেদের ওপর তিনিই আঘাত করেছিলেন। এই নিতাই আর গৌর দুই ভাই এলেন বলে বাঙালি জাতি আমরা এই যাত্রায় বাঁচলাম। আজকে একটি শ্লোক বলে কীর্তন শুরু হয়েছে। শ্লোকটিতে স্বয়ং শ্রীমন মহাপ্রভুর বলা শ্লোক। মনে রাখবেন, শ্রীমন মহাপ্রভু মহাপণ্ডিত ছিলেন। এত বড় পণ্ডিত, সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরিকে একটা গঙ্গা শ্লোক পাঠ করতে গিয়ে হারিয়েছেন। আপনারা সবাই বোদ্ধা শ্রোতা, আমাকে বলেছেন এখানে যে সংস্কৃত যেমন আপনি বলবেন, কিন্তু সংস্কৃতের খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েন। তা শুনুন, শ্রীমন মহাপ্রভু এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, সারা বাংলার বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরি, তাকে হারিয়েছেন মহাপ্রভু একটা গঙ্গা শ্লোক পাঠ করতে গিয়ে। তো সেই মহাপ্রভু এত বড় পণ্ডিত হয়েও নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করলেন না। মহাপ্রভুর কেমন কৃপা দেখুন। মহাপ্রভু নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি, মাত্র 8টি শ্লোক বলে গেছেন। সেই 8টি শ্লোককে নিয়ম করে পালন করলেই আমাদের নরজনম ধন্য হয়ে যায়। 8টি শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক বলে আজকে কীর্তন শুরু হয়েছে, সেইটির একটু ব্যাখ্যা শুনে নেব। হরিনামের মহিমামূলক শ্লোক। এই যে ভগবানের নাম, ভগবান এক, কিন্তু তার নাম কেন এত বেশি? নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি। ব্যাখ্যাটা একটু শুনে নিন। নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি स्तत्तप्रीता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
দুর্দৈবম মিদৃশমিহা জানিনা অনুরাগ। ভগবান এক কিন্তু তার নাম অনেক। ও মায়েরা, এই যে ভগবান এরকম করে দাঁড়িয়ে আছেন না, এই যে এখানে, সেই ভগবানের কত নাম। কেউ ডাকছি কৃষ্ণ বলে, কেউ ডাকি রাধা মাধব বলে, কেউ ডাকছি ব্রজনাথ বলে। হ্যাঁ গো, ভগবান যদি একজন হন তার এত গাদা গুচ্ছেন নামের কিসের প্রয়োজন? বললেন শ্লোকটি বলেছেন মহাপ্রভু, শ্লোকটার ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তিনি কি বললেন? অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক উপকার, তাই কৃপাতে করিলেন অনেক নামেরও প্রচার। অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক উপকার, একটু সহজ করে বুঝে নিন। আজকে এখানে যে কজনই বসে আছেন, শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশি নেই, কিন্তু যে কজনই বসেছেন, আচ্ছা বলুন তো নিজেদের দিকে প্রশ্ন করে, সবার কি রসগোল্লা ভালো লাগে? সবাই মিষ্টি পছন্দ করেন? দু চারজন আছি, বাবা রসগোল্লা খেলেই আমার একটু গা গোলাই, আমার একটু ঝাল ঝাল হলে ভালো লাগে। আবার কেউ ভালো বলি আমার ঝালও ভালো লাগে না, মিষ্টিও ভালো লাগে না, আমার একটু টক টক হলে ভালো লাগে, বলি না? তা আমাদের যেমন সবার জিহ্বা সমান স্বাদ পেতে চাই না, ভক্তি রাজ্যেও কিন্তু সকল ভক্তের জিহ্বা কর্ণ সমান স্বাদ পেতে চাই না। কোনো ভক্ত বলবেন রাধা গোবিন্দের টানাটানি লীলা ও লীলা আমার শুনতে ভালো লাগে না, আমার ভালো লাগে মা যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে খেলাচ্ছেন, ওই লীলা শুনতে ভালো লাগে। মানে সেই ভক্তটি বাৎসল্য রসে রসায়িত মন, মধুর রস গ্রহণ করার মতো মন এখনো তার তৈরিই হয়নি। এই বাৎসল্য রসে রসিক যারা, ভগবান বলেছেন তাদের জন্য আমাকে রাধা মাধব বলে ডাকতে হবে না, তারা যদি আমায় একবার গোপাল বলে ডাকতে পারে আমি তাদের কৃপা করব। আবার কোনো ভক্ত বলবেন আমার ভালো লাগে কোন লীলা জানো? শ্রীরাম সুদাম দাম বসুদাম মিলে যমুনার তীরে ভাইয়া ভাইয়া বলে চিৎকার করে করে ওই গরু চুরি চড়ে বেড়াচ্ছে, ওই লীলা শুনতে ভালো লাগে। মানে সেই ভক্তটি সখ্য রসে রসায়িত মন। ভগবান বলছেন যারা আমাকে বন্ধুর মতো করে ভালোবাসো তাদেরকে আমাকে গোপাল বলতে হবে না, তারা যদি আমায় ডাকতে পারে কানাইয়া, আরে ও মেরো ভাই ও কাহা গে ওরি, কানাই বললেই আমার কৃপা। আবার কোনো ভক্ত বলবেন রাধা গোবিন্দের যুগল লীলাই শুনতে ভালো লাগে, তাদের জন্য ভগবান বলেছেন আমার নাম রাধানাথ ব্রজনাথ গোপীনাথ। তাহলে বোঝা গেল ভগবান একজন হয়েও এত নাম কেন তার? নাম নাম আকারী বহুধা নিজে সর্বশক্তি। বলেন প্রত্যেকটি নামেতে ভগবান এক এবং সমান শক্তি দিয়ে রেখেছেন। ও মায়েরা, এমন তো নয় যে কৃষ্ণ বললে ভগবান বেশি কৃপা করবেন আর গোপাল বললে একটু কম করবেন, এটা হয়? যে নামেই ডাকি না কেন ডাকছি তো ভগবানকে। রামকৃষ্ণ কথামৃতের গল্প আছে না, তিনজন মিলে পুকুর ঘাটে এসেছে। প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এই তুমি কি নিয়ে চললে? সে বলল জল। দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি কি নিয়ে চললে? সে বলল ওয়াটার। তৃতীয় জনকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি কি নিয়ে চললে? সে বলল পানি। এখন বলুন, জল ওয়াটার পানি তিনটি আলাদা আলাদা নামে নিয়ে গেল, তিনটি আলাদা আলাদা জিনিস নিয়ে গেল কি? তিনজনেই তো একই জিনিস নিয়ে যাচ্ছি। সেরকম গোপাল বলেই ডাকি আর রাধা মাধব বলেই ডাকি আর কানাই বলেই ডাকি, যে নামেই ডাকি না কেন ডাকছি তো এক এবং অভিন্ন ভগবানকে। তাই প্রত্যেকটি নামেতে ভগবান এক এবং সমান শক্তি দিয়ে রেখেছে। হরিনামের মহিমামূলক এই শ্লোক। ভগবানের নামের মহিমা আরো সবচাইতে বেশি কোথায়? স্তত্তাপ্রিতা নিয়মিত স্মরণেন কাল। অন্যান্য যে কোনো মন্ত্র জপ করতে গেলে ভক্তমণ্ডলী নিয়ম আছে। এই যে মনে করুন আপনাদের এই দেউলা গ্রামে, এই গ্রামেতে মনে করুন ধরুন দুর্গাপুজো হয়। দুর্গাপুজোতে ঠাকুরমশাই যদি কোনো বছর এসে বলে এই শোনো আমি না প্রতি বছর বসে বসে দুর্গাপুজো করি, এবার আমার ইচ্ছা জেগেছে একটু শুয়ে শুয়ে দুর্গাপুজো করব, কমিটির লোক মেনে নেবে? কি বলবে? বেটা যদি ঘুমানোর ইচ্ছা বাড়িতে গিয়ে ঘুমা, শুয়ে শুয়ে দুর্গাপুজো হয়? তাহলে যে কোনো মন্ত্র বলতে গেলে নিয়ম আছে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম আছে নাকি? বলা হচ্ছে খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়, কাল দেশ নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়। সর্বশক্তি দিলা নামে করিয়া বিভাগ, আমার দুর্দৈব নামে না হইল অনুরাগ। হে প্রভু, তুমি এত সুন্দর নাম এনেছ যে নামে গোটা জগৎ উদ্ধার হয়ে যায়। ওগো জানিতে চাই দয়াল তোমার। খুব বিখ্যাত একটি গান, ওপার বাংলার বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকার, তার লেখাই সুন্দর গান। ওগো জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি? ও দয়াল জানিতে চাই দয়াল তোমার
আসল নামটা কি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি। ওগো দয়াল হে কেহ তোমায় বলে ভগবান, গড বলে কেউ করছে আহ্বান। দয়াল কেহ তোমায় বলে ভগবান, গড বলে কেউ করেছে আহ্বান। দয়াল আল্লাহ তালা জজ ইহুদা কেউ বা করতিয়া, গাইলাম জীবন ভরে মুখস্থ গান, জীবন ভরে মুখস্থ গান গাইলাম জীবন ভরে মুখস্থ গান, জীবন ভরে মুখস্থ গান। যেমন বুলি শিখানো টিয়া পাখি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি। ওগো দয়াল হে কেহ তোমায় পিতা মাতা কয়, আবার পুত্র বলি কেউ দেয় পরিচয়। ও ভক্তমণ্ডলী, এই আমরা যখন মনে করুন তারকেশ্বরে যাই তখন গিয়ে কি বলি? ভোলে বাবা পার করেগা, ভোলে বাবা পার করেগা বলি না? তারকেশ্বরে আমি গিয়ে বলি ভোলে বাবা পার করেগা। আমি যখন তারাপীঠে যাই তখন কি বলি? জয় মা তারা। তাহলে সেই আমি একজন, তারকেশ্বরে গিয়ে বলছি ভোলে বাবা, আর তারাপীঠে গিয়ে বলছি জয় মা তারা। কেহ তোমায় পিতা মাতা কয়, আবার পুত্র বলি কেউ দেয় পরিচয়। ওগো সকলে সকল আবার কেউ তো কারো নয়, দয়াল তোমার আসল কি পরিচয়? তোমার আসল কি পরিচয়? দয়াল তোমার আসল কি পরিচয়? তোমার আসল কি পরিচয়? আমরা তার জানিবা কি, জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি। পাগল বিজয় বলে, বিজয় বলে মনের কথা তো, আমি খাঁটি ভাবের পাগল নই, গন্ডগোল বেঁধেছে মনে তাইতে পাগল কই। আমার বুকে জানাই মুখে তাকই, বুকে জানাই মুখে তাকই। জানি তাই। দেখুন কেমন চাবুক, কথার চাবুক দেখেছেন কেমন? বলছে মনের ভেতর ভক্তি নেই আর মুখে বলি হে প্রভু আমার বুকে জানাই, মুখে তাকই, বুকে জানাই মুখে তাকই। আমার কাটা কান চুলে ঢাকি, জানিতে চাই দয়াল তোমার উলুধ্বনি নিতাই গৌর হরি বল। জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি। তাহলে আজকে ভক্তমণ্ডলী যে লীলা স্মরণ করা হবে, লীলাটির নাম রূপানুরাগ, রূপ যুক্ত অনুরাগ। রূপ কাকে বলে একটু পরে শুনবো, অনুরাগ কাকে বলে পরে শুনবো। আজকে যে লীলা শুনবো লীলাটির নাম রূপানুরাগ। সহজ বাংলায় বললে ভগবানকে দেখতে কেমন। তা আজকে ভগবানকে দেখতে কেমন এই লীলা শুনবো ও মায়েরা। তার আগে ঘরের ঠাকুর গৌরহরিকে দেখতে কেমন একটু জেনে নিই, তবেই তো বৃন্দাবনে গিয়ে দেখবো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে কেমন।
আজকে গৌরহরিকে দেখতে কেমন এ নিয়ে দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া বেঁধেছে। ও ভক্তমণ্ডলী, গৌরহরিকে দেখতে কেমন এ নিয়ে দুজনে খুব ঝগড়া চলছে। মায়েরা ঝগড়া ভালোবাসেন? ভালোবাসেন ঝগড়া? ঝগড়া, এই তো মা দেখুন কত সুন্দর সত্যি কথা বলছে। হ্যাঁ ভালোবাসি ঝগড়া। বলে একবার বাজে কথা বলে দেখো ঝগড়া কাকে বলে, তাই না? একবার বাজে কথা বলে দেখো ঝগড়া কাকে বলে। শুনে নিন, বোকা মানুষের ঝগড়া কান দিয়ে শোনা যায় না, কানে আঙুল দিয়ে চলে যেতে হয়। বোকা মানুষ যখন ঝগড়া করে না, কান দিয়ে ভদ্রলোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কানে আঙুল দিয়ে চলে যায়। কিন্তু যখন পণ্ডিত মানুষে ঝগড়া হয়, সে ঝগড়া টাকা পয়সা খরচ করে শুনতে হয়, মনে রাখবেন। বোকা মানুষের ঝগড়া কান দিয়ে শোনা যায় না, কিন্তু পণ্ডিত মানুষের ঝগড়া টাকা পয়সা খরচ করে শুনতে হয়। মনে করুন আপনার জমির সঙ্গে, জমি নিয়ে একটা বিবাদ চলছে, আপনার সঙ্গে আপনার পাশের বাড়ির লোকের খুব ঝগড়া হচ্ছে। সেই ঝগড়া হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এবার কোর্টে আপনার পক্ষের একটা উকিল ডেকেছেন, তিনি আপনার বিরোধী পক্ষে তিনি একটা উকিল ডেকেছেন। ওই দুজন উকিলের মধ্যে যখন আইনের ঝগড়া চলবে, পয়সা খরচ হবে না বলুন তো দেখি? পণ্ডিত মানুষের ঝগড়া টাকা পয়সা খরচ করে শুনতে হয়, আর বোকা মানুষের ঝগড়া কান দিয়ে শোনা যায় না। আজকে গৌরহরিকে দেখতে কেমন এ নিয়ে দুজনে খুব ঝগড়া চলছে। সেই দুজন কিন্তু আমার মতো বোকা মানুষ নন। সেই দুজন কে জানেন? একজন রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা, যার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, দেবী মা বিষ্ণুপ্রিয়া, আর একজন তারই বাল্যকালের সখী কাঞ্চনা। ঝগড়া কি করে শুরু হলো শুনে নিন মায়েরা, এবার মন দিয়ে শুনুন। এবারই তো আসল রস শুরু। এই লীলাটি শুরু হয়েছে মানে এবার থেকে আসল রসিকজন রস পাবেন। মন দিয়ে শুনতে হবে। মন দিয়ে যদি না শোনেন, কানের পাশ দিয়ে লীলা কথা বেরিয়ে যাবে, আর কানে ঢুকলোই না, কি যে কীর্তন গাইলো বাপ্পাদির, তো ও গাইলো আর ও শুনলো, এরকম মনে হবে। মন দিয়ে শুনতে হবে। আজকে দেবী মা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তারই বাল্যকালের সখী কাঞ্চনার ঝগড়া। কি নিয়ে ঝগড়া শুরু হলো? শুধুমাত্র দেবী মা বিষ্ণুপ্রিয়া বলে দিয়েছেন, ওরে ও কাঞ্চনা, আমার গৌরহরিকে দেখতে কত সুন্দর দেখেছিস? গৌরহরির এত সুন্দর রূপ, তার রূপের সঙ্গে মেলে এমন একটাও জিনিস পৃথিবীর বুকে পায় না। যখনই বলেছেন গৌরহরির রূপের সঙ্গে মেলে এমন একটাও জিনিস পৃথিবীর বুকে পায় না, কাঞ্চনা কোমর বেঁধে বলছে, রাত তোর গৌরের। ঝগড়া দেখুন কেমন। রাত তোর গৌরের রূপ। তুই গৌরকে ভালোবাসিস বলে একটাও জিনিস পৃথিবীর বুকে খুঁজে পাস না যা গৌরের রূপের সঙ্গে মেলে। শুনে না, আমি পৃথিবীতে অনেক জিনিসের সঙ্গে তোর গৌরের রূপের তুলনা দিই। অনেক জিনিস? আমি একটা খুঁজে পাচ্ছি না, তুই অনেক জিনিসের তুলনা দিবি? বলো হ্যাঁ, আপাতত গোটা 5 দিই, মনে রাখবি। আপাতত গোটা 5 তুলনা দেবো যা তোর গৌরের রূপের সঙ্গে মেলে। এই যেই না বলেছেন দেবী মা বিষ্ণুপ্রিয়া বলছেন, বল তাহলে কিসের সঙ্গে আমার গৌরের তুলনা হবে? এবার তুলনা দিচ্ছেন। মায়েরা গুনে নেবেন কিন্তু। 5টা তুলনা বলেছেন। কি তুলনা দিচ্ছেন? বলো, তোর গৌরহরির রূপ দেখলেই চমক লাগে, এত সুন্দর রূপ। গৌরের রূপ এত সুন্দর, তোর গৌরের রূপ দেখলেই চমক লাগে। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকাই, বিদ্যুৎ দেখলে চমক লাগে, তাহলে বিদ্যুতের সঙ্গে তোর গৌরের তুলনা দি। বলে তুলনা তোর বাতিল কেন জানিস? দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেও দরপকি ডাক। বোঝা গেল? বাংলায় বললাম কিন্তু, এটা সংস্কৃত নয়, বাংলা ভাষা। দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেও দরপকি দাব। বলে বাবা, দাম নাম দরদর এসব শুনছি, তাই না? শুনে রাখুন, বাংলা বড় কঠিন ভাষা। এই তো কয়েকদিন আগে 21 তারিখ গেল না, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা, এমনি বলেননি কবি। দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেও দরপকি দাব। দেখুন, কীর্তন, কীর্তন সবার জন্যে হলো। কীর্তনের বিশেষ কিছু কিছু জায়গা আছে একটু শিক্ষিত মানুষের আস্বাদনের জন্য। কীর্তন সবার জন্য, কিন্তু কীর্তনের কোনো কোনো জায়গা একটু শিক্ষিত মানুষের আস্বাদনের জন্য। সেই রকমই জায়গা এটি একটি। দেখুন, দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেও দরপকি দাব। শব্দগুলো দ দ দ দ দিয়ে, একে বাংলা ভাষায় বলা হয় দয়ের অনুপ্রাস অলঙ্কার। দয়ের অনুপ্রাস, ইংরেজিতে বলে অ্যালিটারেশন, বাংলায় বলে অনুপ্রাস অলঙ্কার। দামিনী শব্দ দিয়ে শব্দগুলো দেখুন। দামিনী দাম দমন রুচি দর্শনে দূরে গেও দরপকি দাব। দামিনী মানে বিদ্যুৎ,
দাম মানে মূল্য নয়, দাম মানে মালা। বলো বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা দিবি, এই যে বিদ্যুতের মালা রে, বিদ্যুতের মালা রে, এই যে বিদ্যুতের মালা রে, বিদ্যুতের মালা রে। বলে ও তো গোরার রূপ নয় জানো বিদ্যুতের মালা রে, ও তো গোরার রূপ নয় জানো বিদ্যুতের মালা রে, বলে ও তো গোরার রূপ নয় জানো বিদ্যুতের মালা রে, ও তো গোরার রূপ নয় জানো বিদ্যুতের মালা রে। বলে হ্যাঁ রে, বিদ্যুতের সঙ্গে আমার গৌর হরির তুলনা হয় কোনোদিন? ও মায়েরা হবে কোনোদিন? বলে বিদ্যুৎ চমক দিলে মানুষ প্রাণে মারা যায়, যায় না? বিদ্যুৎ চমকে কতজন মারা যাচ্ছে? বাজ পড়ে মারা যাচ্ছে না কতজন? বিদ্যুৎ চমকালে মানুষ প্রাণে মারা যায়, কিন্তু আমার গৌরাঙ্গ বিদ্যুৎ চমক দিলে কেউ প্রাণে মারা যায় কি? আজকে এই লীলাতে এত তত্ত্ব পাবেন ভক্তমণ্ডলী, খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। এত তত্ত্বের সম্ভার রয়েছে এই লীলার মধ্যে। বলে আকাশে বিদ্যুৎ চমক দিলে মানুষ প্রাণে মারা যায়, কিন্তু আমার গৌরাঙ্গ বিদ্যুৎ চমক দিলে কেউ প্রাণে মারা যায় কি? বরং আমি গর্ব করে বলতে পারি, গর্ব করে বলতে পারি, আকাশের বিদ্যুতাহত ব্যক্তিও যদি গৌরের চরণে শরণ নেয় সে প্রাণে বেঁচে যেতে পারে। এ মজার ঘটনা রয়েছে। স্বয়ং রাধারমন চরণ দাস দেব, মানে বড় বাবাজি মহাশয়, রাধারমন চরণ দাস দেব একদিন কীর্তন গাইতে গাইতে পেরিয়ে যাচ্ছেন মায়েরা। যেই না কীর্তন গাইতে গাইতে পেরিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় গ্রামের একজন গরিব মানুষ যার নাম মদন, মদনের দেহে বজ্রাঘাত হয়েছে। মদনের দেহে যেই না বজ্রাঘাত হয়েছে, কাতারে কাতারে লোক ছুটে ছুটে যাচ্ছে, হাই রে হাই সর্বনাশ হয়ে গেল, গ্রামের গরিব মানুষ মদনের দেহে বজ্রাঘাত হয়েছে। মদন একটু আঁচ পেয়েছে বজ্রের, বুঝেছেন? ওতেই মদন খাবি খেতে শুরু করেছে, সবে মাত্র মারা যাবে মদন। এমন সময় বড় বাবাজি মহাশয় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, ওহে নিতাই চাঁদ, আহা দেখুন এই লীলাটি কত সুন্দর, ওহে ও নিতাই চাঁদ, ও গৌরহরি, এ তোমার নামের কেমন মহিমা বলো তো প্রভু? শুনেছি 500 বছর আগে তুমি শ্রীবাসঙ্গনে এমন হরিনাম গেয়েছিলে, তোমার হরিনামের প্রতাপে শিবাসের মরা ছেলে বেঁচে উঠে তত্ত্বকথা বলেছিল। 500 বছর আগে যদি তোমার হরিনামে মরা ছেলে বাঁচতে পারে প্রভু, আজকে আমি হরিনাম গাইতে গাইতে পেয়ে যাবো, এইভাবে গরিব মানুষটি মারা যাবে। 500 বছর আগে লঙ্কা ঝাল ছিল, আজও লঙ্কা ঝাল। 500 বছর আগে তেঁতুল টক ছিল, আজও তেঁতুল টক। 500 বছর ধরে যদি লঙ্কা তেঁতুলের গুণাবলী বিনষ্ট না হয়, তোমার অপ্রাকৃত ভুবন মঙ্গল হরিনামের গুণ কি করে নষ্ট হবে বলো প্রভু? তখন ওই মদনকে ঘিরে ঘিরে নাম গাইতে শুরু করেছেন, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল, ভজমন হৃদয় হরি গোপাল রে, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল রে, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল, যমন রাধে গোবিন্দ গোপাল। গিরিবরধারী জয় কংসারী, দুষ্কৃতি বিনাশ ভয়াল, রাধে গোবিন্দ গোপাল, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল রে, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল। রে ধবলি চরবে মুরলি বাজাবে, ধবলি বাইজা বাইজা মুরলি বাজাবে, ধবলি চড়াবে, মুরলি বাজাবে, জয় জয় দেব কি দুলাল, রাধে গোবিন্দ গোপাল, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল রে, ভজমন রাধে গোবিন্দ গোপাল, ভজমন রাধে গোপাল। বাবাজি, ও বাবা
বাবাজি আমি সুস্থ হয়ে গেছি, বাবাজি আমি সুস্থ হয়ে গেছি। মদন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আপনার জন্য আমি সুস্থ হয়ে গেছি। বাবাজি মশাই বলে উঠলেন, এই মদন, তুই আমার জন্য কেন সুস্থ হতে যাবি? তুই সুস্থ হয়েছিস নিতাই চাঁদের নামের গুণে, গৌরহরির নামের গুণে, তাই নিজেকে সঁপে দিতে চাইলে নিতাই গৌরের চরণে সঁপে দে। মদন বলে উঠল, বাবাজি ধান থেকে ধানের গাছ হয় আমরা সবাই জানি, কিন্তু ধানটিকে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির গরম বালিতে ছড়িয়ে দিলে ধান গাছ বেরোবে? ধান থেকে ধানের গাছ বার করতে গেলে দরকার উর্বর জমি। হরিনামে মানুষ প্রাণে বাঁচে, কিন্তু আমি হরিনাম গাইলে কেউ তো প্রাণে বাঁচে না। আসলে আপনি হরিনাম করতে করতে আপনার হৃদয়টা এতটা উর্বর জমিতে পরিণত হয়েছে, সেই জায়গায় হরিনামের যে প্রতাপ, সে প্রতাপ কিন্তু আর অন্য কোথাও নেই। তাই আমি আপনাকে নিজের চরণে, নিজেই আপনার শ্রীচরণে আপনাকে আমাকে সঁপে দিচ্ছি, আপনার শ্রীচরণে। তাই রে ও কাঞ্চনা, আমার গৌরের সঙ্গে আকাশের বিদ্যুতের তুলনা দিবি? কোনোদিন হবে না। বিদ্যুৎ চমক দিলে মানুষ প্রাণে মারা যায়, আর আমার গৌরাঙ্গ বিদ্যুৎ চমক দিলে কেউ তো মরবেই না, বরং বিদ্যুৎ আহত ব্যক্তিও যদি গৌরের চরণে শরণ নেয়, সে প্রাণে বেঁচে যেতে পারে। তাহলে মায়েরা, প্রথম তুলনা বাতিল হয়ে গেল, এবার দ্বিতীয় তুলনা দিচ্ছেন। শোন, বিদ্যুতের সঙ্গে যখন তুলনা বাতিল করে দিলি, এমন একটি তুলনা দেব না এবার, আর কাটতে পারবি না। কি তুলনা? এমন একটি ফুলের নাম করব, এমন একটি ফুলের নাম করব যে ফুলটির গায়ের রং তোর গৌরের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে যায়। কোন ফুল গো? গৌরের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে যায় কোন ফুল? বলা হচ্ছে শোন ফুল। শোন, গ্রামের মানুষের আগেকার দিনে বয়স্ক বাবারা জানেন, শোন গাছ হতো, লাগানো হতো। পাট গাছের যেমন চাষ হয়, পাটের যেমন দড়ি তৈরি হয়, শোন গাছের দড়িও তৈরি হতো। তো ওই শোন গাছের ফুলের যে গায়ের রং তোর গৌরহরির গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে শোন ফুলের সঙ্গে তোর গৌরের তুলনা দিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে দেবী মা বিষ্ণুপ্রিয়া বলছেন, এই তুলনাও বাতিল কেন? শোন কুসুম তাহে কোন গনইয়ে, 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 শোন কুসুম কিসে গনি, আমি শোন কুসুম কিসে গনি, আমার গোরা রূপে রাগে। শোন কুসুম কিসে গনি, আমার গোরা রূপে রাগে। শোন কুসুম কিসে গনি, আমার গোরা রূপে রাগে। শোন কুসুম কিসে গনি, আমার গোড়ার রূপে রাগে। শোন কুসুম তাহে কোন গনইয়ে, শোন কুসুম তাহে কোন গনইয়ে, শোন কুসুম তাহে কোন গনইয়ে। হ্যাঁ রে, শোন ফুলের সঙ্গে গৌরের তুলনা দিবি? শুনে রাখ, পৃথিবীতে কোনো ফুলের সঙ্গে গৌরের তুলনা হবে না। ও মায়েরা, খুব মন দিয়ে শুনতে হবে কৃষ্ণলীলা। আজকে কৃষ্ণলীলা পরিবেশন হচ্ছে, তো এটি রাসের আগে এই লীলাটি পরিবেশন করাটাই অষ্টকালীন বাসরে এটিই স্বাভাবিকতা, এটি গাওয়া হয় রাসের আগে, যার জন্য খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। কৃষ্ণলীলা কিন্তু অনেকটা নারকলের মতো, বুঝেছেন? নারকল বাইরেরটা কেমন থাকে বলুন তো? শক্তপুক্ত, ভেতরে অত সুন্দরী স্বাদ, স্বাদটা কিন্তু অতটাই সুন্দর। সেরকম বাইরে কৃষ্ণলীলা একটু শক্ত বলে মনে হলেও যখনই মন দিয়ে শুনবেন, তার ভেতরে এত নরম রস পাবেন, অন্য কোনো লীলাতে নেই। শোন কুসুম তাহে কোন গনইয়ে। হ্যাঁ রে, শোন ফুলের সঙ্গে আমার গৌরের রূপের তুলনা দিবি? শুনে রাখ, পৃথিবীতে কোনো ফুলের সঙ্গে গৌরের তুলনা হবে না, কোনো ফুলের সঙ্গে গৌরের তুলনা হবে না। পৃথিবীতে তো ভালো ভালো অনেক ফুল আছে, তাই না মায়েরা? ভালোবাসার প্রতীক স্বরূপ কোন ফুল? কি বলছো? ভালো করে বুঝে বলো। বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই ভালোবাসা জানাতে গেলে কি ফুল নিয়ে যেতে হয়? বাবা বলছে জবা ফুল। দেখুন, ভালোবাসার প্রতীক স্বরূপ কোন ফুল তুমি জানো? বলো। বলে গোলাপ ফুল। গোলাপ ফুল দেখতে কত সুন্দর বলুন তো দেখি, কিন্তু বাগান থেকে গোলাপ ফুল হাত দিয়ে তুলতে যান, উফ,
কাঁটা ফুটবে না? কাঁটা আছে। বললো গোলাপ ফুল, তাতে তুলতে গেলেই কাঁটা, আমার গৌরাঙ্গ ফুলের গায়ে কোনো কাঁটা আছে নাকি ফুলের সঙ্গে তুলনা দিবি? ভারতবর্ষে জাতীয় ফুল পদ্ম ফুল, সেখানেও পদ্মের ডাঁটাতে কাঁটা। মনে মনে প্রশ্ন থাকবে, বাবা সবসময় ওই কাঁটাযুক্ত ফুলগুলোর নাম বলছো, কাঁটা ছাড়াও তো ভালো ভালো ফুল আছে, সেগুলোর নাম বলো। এখন যেমন ধরুন পলাশ, কত সুন্দর ফুলগুলো, পলাশ ফুল দেখতে কি দারুণ লাগছে। এই পলাশ ফুল, রজনীগন্ধা কত সুন্দর। বলে এই ফুলগুলোতে কাঁটা নেই, ঠিক আছে, কিন্তু ফুলগুলো যখন বাগানে ফুটবে, ওই ফুলের সুগন্ধ শুকতে গিয়েও নাক দিয়ে একবার জোরে টেনো, কত সুন্দর সুগন্ধ দেখতে যাবে। জোরে টানবে কি হবে? ফুলের ভেতর ছোট ছোট পোকাগুলো জোরে টেনেছো, নাকে ঢুকে যাবে সব। ফুল মাত্রই কাঁটা থাকবে, না হলে পোকা থাকবেই থাকবে। পোকা ছাড়া, কাঁটা ছাড়া কোনো ফুল হয় না, হয় কাঁটা থাকবে না হলে পোকা থাকবে। তা ফুল মাত্রই কাঁটা পোকা আছে, আমার গৌরাঙ্গ ফুলের মধ্যে কোনো কাঁটা পোকা আছে নাকি? হ্যাঁ রে, ফুলের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছি। আমি গর্ব করে বলতে পারি, মানুষের মন ফুলের ভেতরেও যদি কাঁটা পোকা থাকে, আমার গৌরাঙ্গ ফুলে কোনো কাঁটাও নেই, কোনো পোকাও নেই। মানুষের মনও তো একটা ফুল। দেখবেন বাচ্চা ছেলেদেরকে কেউ যদি কষ্ট দিই, মায়েরা আমরা বলি, এই ওরা বাচ্চা ছেলে, ওদের ফুলের মতো মন, এরকমভাবে ভেঙে দিস না, বলি না? মানুষের মনও একটা ফুল। মনে রাখবেন, হাতের কাছে ভগবানকে সেবা দেবেন, ফুল নেই, তখনও পুজো করা হবে কিসে? মন ফুল দিয়ে ভগবানের সেবা করা হবে। এই মনে মনে ভাববেন, বাবা এই তো বাবা ভোলানাথের সেবার জন্য আকন্দ ফুল খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়েছে, আকন্দ ফুলের মালা গাঁথবো, ফুল খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়েছে। এই বাপ্পাদিত্য বলে দিয়েছে যখন, যে মন ফুলে পুজো হবে, আর এত কষ্ট করে ফুল তুলতে যাব না। ও ভক্তমণ্ডলী, মন ফুলে যদি পুজো করতে পারেন দেবতাকে, তাহলে আপনার মতো বড় পূজারী আর কেউ নেই। মন ফুলে যদি আপনি দেবতাকে পুজো করতে পারেন, আপনি সবচাইতে বড় পূজারী। কিন্তু এই মন ফুলটি ভগবানের চরণে দেওয়ার আগে দেখে নিতে হবে, আপনার মন ফুলের ভেতর কোনো কাঁটা পোকা নেই তো। কারণ এই ফুলে 5টি কাঁটা 6টি পোকা। তো দেখুন, 6টি পোকা, 5টি কাঁটা 6টি পোকা। 5টি কাঁটা 6টি পোকা। আমাদের মন ফুলেতে যাই গো দেখা, 5টি কাঁটা 6টি পোকা। মন ফুলেতে যায় গো দেখা, 5টি কাঁটা 6টি পোকা। মন ফুলেতে যায় গো দেখা, 5টি কাঁটা 6টি পোকা। মন ফুলেতে যাই গো দেখা, 5টি কাঁটা 6টি পোকা। মন ফুলেতে যাই গো দেখা, 5টি কাঁটা 6টি পোকা। আমাদের মন ফুলের ভেতর রয়েছে 5টি কাঁটা আর 6টি পোকা। 5টি কাঁটার নাম কি কি শুনে নিন। প্রথমে সংস্কৃততে বলে দিচ্ছি, তারপর বাংলায় বলবো। 5টি কাঁটার নাম কি কি? জাতি বিদ্যা মহত্তঞ্চ রূপ যৌবনমেব চ যত্নেন পরিবর্চয়েত ভক্তেস্তু পঞ্চকণ্টকাঃ। 5টি কাঁটা আছে মন ফুলের ভেতর। কি কি? জাতি, বিদ্যা, মহত্ব, রূপ আর যৌবন। জাতির অহংকার। এই গলাতে পইতে আছে, ছোবে না আমাকে, আমি ব্রাহ্মণ। জাতির অহংকার একটি কাঁটা। বিদ্যার অহংকার, পড়াশোনা জানো? এই কীর্তনের টাকা পয়সা কি করো তুমি? আঙ্গুটা ছাপ, তোমার নরজনম মিথ্যা হয়ে গেল সব। পড়াশোনা জানো না? বিদ্যার অহংকার, আমি এত শিক্ষিত মানুষ। জাতি, বিদ্যা। তৃতীয় হচ্ছে মহত্বের অহংকার। জানো, আমি এত বড় একজন অফিসার, তোমাদের মতো মানুষজন আমাকে দেখলে স্যালিউট করে। মহত্বের অহংকার। রূপের অহংকার, আমি দেখতে কত সুন্দর, তুমি দেখতে কত বিচ্ছিরি। রূপের অহংকার। আর যৌবনের অহংকার। মানুষের মন ফুলের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে এই 5টি কাঁটা। আর 6টি পোকার নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, আশ্চর্য। এই ষড়রিপু আর পঞ্চ অহংকার হচ্ছে মানুষের মন ফুলের ভেতর লুকিয়ে থাকা কাঁটা আর পোকা। এই কাঁটা পোকাগুলোকে আগে পরিষ্কার করো, তবেই তো মন ফুল দিয়ে ভগবানের সেবা হবে। হ্যাঁ রে, তাহলে গৌরের সঙ্গে ফুলের তুলনা দিবি, এ তুলনা বাতিল। কারণ ফুল মাত্রই কাঁটা আছে, পোকা আছে, কিন্তু আমার গৌরাঙ্গ ফুলে কোনো কাঁটাও নেই, কোনো পোকাও নেই। আমি গৌর রতন করে যত রাখবো হিয়ার মাঝে, গৌর বরণ ভূষণ পরব যেখানে যেমন সাজে। গৌর রতন করে যত
যেখানে যেমন সাজে। সজনী আমি গৌর বরণ ফুলের ঝাপা লোটন মাধব চুলে সজনী রে গৌর বরণ ফুলের ঝাপা লোটন মাধব চুলে। আমি গৌর বলে গৌরব করে পথে যাব চলে। আমি গৌর বলে গৌরব করে পথে যাব চলে। বলব গৌর তোমার হলাম বলে গৌর তোমার হলাম বলে। গৌর তোমার হলাম বলে গৌর তোমার হলাম বলে। আজি তুমি গৌরাঙ্গ আমার হও হে গৌর তোমার হলাম বলে। তুমি গৌরাঙ্গ আমার হও হে গৌর তোমার হলাম বলে। ওই গৌর চাঁদ রূপের ফান পেতেছে ঘরে ঘরে সজনী রে গৌর চাঁদ রূপের ফান পেতেছে ঘরে ঘরে। জানি তাই ও ভক্তমণ্ডলী মনে রাখবেন, আমরা পদাবলী কীর্তন শুনতে বসেছি। এই মাঝরাতে ঘুম বাদ দিয়ে পদাবলী কীর্তন শুনতে বসেছি। এই পদাবলী কীর্তন অন্য কোনো সাধারণ গান ভাববেন না যেন। যে কোনো গান জগতে আসে আবার পচেও যায় দুদিন পরে। দুদিন আগে কত গান শুনলেন? ও টুনির মা তোমার টুনি কথা শুনে না দিন রাত্রি শুনছিলেন না? এখন আর শোনা যাচ্ছে কোনো জায়গায়? আর শুনতে পাচ্ছেন? ও গান আসতেও যদিন, বাজতেও তদিন, আবার পচে যেতেও তদিন। কিন্তু এই যে পদাবলী গান, আজ থেকে 500 বছর আগেও এই পদাবলী গাওয়া হয়েছে, 500 বছর পরও কিন্তু পদাবলী গাওয়া হবে। যার জন্য পদাবলীকে সম্মান দিতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা শুনতে বসেছি পদাবলী কীর্তন। কীর্তনে যেমন আমার এসে খুব ভালো লাগছিল, বাবারা বলছিলেন যে বাপ্পাদিত্যবাবু আপনি যেখানেই যা বলবেন বলুন না কেন লীলা ধরে যাবেন, একটি লীলা যেন ঠিক জায়গায় থাকে। তা আজকে ওই জন্য শুরুতেই বলে দিয়েছি লীলার নাম, ভগবানকে দেখতে কেমন, রূপানুরাগ, লীলাটি যেন ঠিকঠাক থাকে। যাই বলবো বলি না কেন লীলাটির মূল জায়গায় যেন ঠিকঠাক থাকে। তা মনে রাখবেন, এই পদাবলী অন্য কোনো সাধারণ গানের মতো নয়। সাধারণ গান কবিতা লিখতে গেলে দরকার পাণ্ডিত্য, পাণ্ডিত্য দিয়ে লেখা যেতে পারে। কিন্তু এই পদাবলী লিখতে গেলে শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে হয় না, চাই সাধনা। সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করতে হবে, আর তা না হলে সাধনা করতে হবে ভগবানের জন্য।